नमस्कार ओडिशा। आज हूँ फेब्रुआरी मास 18 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, मैट्रिक परीक्षा केंद्र रे पहुंचीबाकू विलंब हेले मिलिबो अधिक 15 मिनिट 9:30 जाए अनुमति। आसंता काली मैट्रिक परीक्षा एथिपाई बोर्ड पक्षरु समस्त प्रस्तुति सरिछि। जरुरीकालीन परिस्थिति रे परीक्षा केंद्र रे प्रवेश पाई परीक्षार्थी को अधिक 15 मिनिट समय दिया जायछि। 9:30 पर्यंत परीक्षार्थी को सेंटर रे प्रवेश पाई अनुमति दिया जिवो। पूर्वर 9:15 जाए एंट्री करने को अनुमति दिया जायथिला। एने बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई सूचना दैछन्ति। सेबरी मोट 3082 सेंटर रे सीसीटीवी व्यवस्था करा जायछि। कॉपी करथुवा लोकंक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। भिन्नक्षम परीक्षार्थी परीक्षा पाई अतिरिक्त 50 मिनिट समय दिया जायछि। भिन्नक्षम परीक्षार्थी पाई सेंटर पक्षरु स्क्राइब जगाई दिया जायछि। जदि निजे चाहिए तेबे 10म श्रेणी तल श्रेणी छात्रों को स्क्राइब भावे भिन्नक्षम परीक्षार्थी आनी परिबे। परवर्ती खबर, गृह तातिलेनी चाप गोष्ठी। विधानसभा बाहर रखिले सरकार विफलता। विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ सरकार को घेरिला नवनिर्माण कृषक संघ। विधानसभा गेट सम्मुखें धान चोरी अभियोग लगाई सरकार विरोधी स्लोगान देछि। प्रतिवाद बेले कृषक संघ कर्मी को उठाई नेला पुलिस। सेपटे लोअर पीएमजी बेकारी पकुड़ी चा और चिनाबादाम बिकिला ओडिशा एलिमेंटारी स्कूल शिक्षक आशायी संघ। बजेट अधिवेशन आरंभ सरकार को घेरी नवनिर्माण कृषक संघ। सूर्योदय न हेउणु विधानसभा गेट सम्मुखें विरोधी प्रदर्शन करने सहित सरकारी विरोधी नारा देते संगठन। सरकार धान चोरी बोली अभियोग आनी। आज सकाळ विक्षोभ प्रदर्शन कर शताधिक नवनिर्माण कृषक संघर नेता और कर्मी गिरफ होती। प्रतिवाद प्रदर्शन बेले किछि कर्मकर्ता को पुलिस टेकी नहीं। परवर्ती खबर, मार्च 7 रे ओडिशा आसिबे शाह। मार्च 7 रे दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसिबे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। राज्य रे 2टी सरकारी कार्य जोग देबे बोली जणा पड़िछि। कटक मुंडली जाई सीआरपीएफ प्रतिष्ठा दिवस रे जोग देबे। यास गृहमंत्री राज्य रे चलितबा नक्सल विरोधी अभियान समीक्षा करबा संभावना रहिछि। सेपरि भारतीय न्याय संहितार कार्यकारिता संपर्क रे समीक्षा करिपारंती गृहमंत्री। परवर्ती खबर, कमांड कंट्रोल रूम हेबो मैट्रिक परीक्षा नियंत्रण। कॉपी बारिले परीक्षा निरीक्षक सुपरिटेंडेंट उत्तरदाय। आसंता काली अर्थात 19 तारिख मार्च 2 तारिख जाए मैट्रिक परीक्षा सह स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और संस्कृत मध्यम परीक्षा चलिबो। तीनोटी जाक परीक्षा पाई केंद्र और प्रश्नपत्र गच्छित थिबा नोडाल सेंटर मिसी 3082 सेंटर क्लोज सर्किट कैमेरा फोकस रे रहिछि। समस्त परीक्षा केंद्र रे कैमेरा खंचा जायथिबारु परीक्षा परिचालना समय सीधा प्रसारण हेबो। एथिलागि बोर्ड रे एक कमांड कंट्रोल रूम खोला जायछि। एई कंट्रोल रूम आजिठारु परीक्षामूलक भावे आरंभ होइछि। प्रश्नपत्र गच्छित थिबा अनेक नोडाल सेंटर रो स्थितिर सीधा प्रसारण कमांड कंट्रोल रूम रे बोर्ड कर्तृपक्ष अनुधान करिसेंति। परवर्ती खबर, बांग्लादेश नूतन प्रधानमंत्री भावे शपथ नेले तारिक रहमान। दीर्घ 2 वर्षर अनिश्चितता पर बांग्लादेश रे एक नूतन राजनीतिक जुगर आरंभ होइछि। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मुख्य तारिक रहमान मंगलवार देशर नूतन प्रधानमंत्री भावे शपथ ग्रहण करछन्ति। हिंसात्मक विक्षोभ एवं विशृंखला दे गति करथिबा देशर पुनर्गठन एवं स्थिति सुधारिबा भली एक कठिन आह्वान एबे तारिकଙ୍କ सम्मुखरे रहिछि। शेख हसीना क्षमताच्युत हेबा परे अनिश्चित प्रथम साधारण निर्वाचन में तारिक रहमानଙ୍କ नेतृत्वाधीन बीएनपी मेंट 269 आसन 212 आसन जीति बृहत विजय हासिल करिछि। तारिकଙ୍କ सह 25 जन कैबिनेट मंत्री एवं 24 जन राष्ट्रमंत्री मध्य शपथ नेइछन्ति। ए मंत्रिमंडल रे जने हिंदू एवं जने बौद्ध एमपी को स्थान दिया जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशा विधानसभा रे राज्यपालଙ୍କ विकास रोडमैप 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन लक्ष्य। ओडिशा एवं ग्रोथ इंजिन समृद्ध ओडिशा गठन करने पर सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। 2036 रे ओडिशा गठन को पूर्व 100 वर्ष 2036 सुधा $500 बिलियन अर्थनीति लक्ष्य रखा जायछि। राज्य में मुंड पिछा आय वृद्धि पाई। अर्थनैतिक अभिवृद्धि को सरकार को फोकस। विजन डॉक्यूमेंट रे ओडिशा देश रे तृतीय राज्य। ओडिशा रे जीडीपी 7% रु 9.5% को वृद्धि लक्ष्य रखा जायतिबा अभिभाषण रे कहचंती राज्यपाल। 2047 सुधा आय 1.8 लाख रु 32 लाख टंका को वृद्धि लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत रे सेमीकंडक्टर हब हेबो ओडिशा। बहुमुखी दारिद्र्य हार 5% को कमाइबा लक्ष्य रखा जायछि। देश रे इस्पात और स्टेनलेस स्टील उत्पादन रे ओडिशा प्रथम।
ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ 48% ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମହିଳା ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ 70%କୁ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରକ୍ତହୀନତା ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଅଭାବ ନିରାକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ଆସିଛି, 85ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, 1.65 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କନକ୍ଲେଭ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, 7.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଦିଗମ୍ବତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ +2 ପରୀକ୍ଷା। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ରେଗୁଲାରରେ 3,76,535 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ 25,088 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଟ 4,01,623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ 211ଟି ପରୀକ୍ଷା ହବ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠା ସରିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ GPS ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖାତା ପଠାଯାଇଛି। ଏସବୁ ହବ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି। ଯୁକ୍ତ 2 କାଉନସିଲରୁ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଇଇ ମେନ୍ ସେସନ୍ 1 ଫଳ ପ୍ରକାଶ। ଭବେଶ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଟପର। ଦେଶରେ 12 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ 100% ସ୍କୋର। ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମେନ୍ ସେସନ୍ 1 ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୋମବାର ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 2 ଜଣ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 100% ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। 43 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭବେଶ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭବେଶ 100% ଏନ୍ଟିଏ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଟିଏ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି। ବଢୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଭିତରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଫେବୃଆରୀ 17, 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହି 3 ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆସନ ବଦଳିବା ସନାତନ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଆସନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା 100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଯୋଗାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଶରେ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ। ଲଘୁ ଖଣିଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। 2022-23ରେ 1,195 କୋଟି ଆୟ ହୋଇଛି। 2024-25ରେ 1,776 କୋଟି ଆୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ 19%, 2 ବର୍ଷରେ 48%ରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ରୂପାର ଅହଙ୍କାର। ହାଇ ଲେବୁଲରୁ ଚାନ୍ଦି 1,80,000। ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ଲଗାତାର ବ୍ରେକ୍। ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହେଲା ରୂପା। ଖସିଲା ହଳଦିଆ ଧାତୁର ଚମକ। ସୋମବାର ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବଜାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ରୂପା ଦର 4,600 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ହାଇ ଲେବୁଲରୁ ରୂପା ଏବେ 1,80,000 ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ସୁନା 38,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଜାନୁଆରୀ 29ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୂପା ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 4 ଲକ୍ଷ ପାର ହୋଇଥିଲା। ରୂପା ଦର 4,80,048 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ହାଇ ଲେବୁଲରୁ ରୂପା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 1,80,157 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ବଜାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ରୂପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିବା ରୂପା ସୋମବାର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,39,891ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ 2,35,206 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେପରି ସୁନା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିବା ସୁନା ଏହାର ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ମୂଲ୍ୟ 1,54,760 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,53,550କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 28 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ଇଗ୍ନୋ ନାମଲେଖା। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
ଜାନୁଆରୀ ଶିକ୍ଷା ସର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 200 ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଦେୟ ଓ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେୟ 50% ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିକଶିତ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍। 2036ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମୋ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳୁଛି। ଏହା ଉଜ୍ଜଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାମେଶ୍ୱର ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକକୁ ନେଇ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଜୟଦେବ ବିହାର, ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଫ୍ଲାଏଓଭର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ମୋ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟରୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଚିତ୍ର ନିୟମ। ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ିକୁ ଫିଟନେସ୍ ଦେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼। ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲେ ଏହାକୁ ବୈଧ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 2025 ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନୁଆଲ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କେବଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ସାଧାରଣରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2040 ସୁଦ୍ଧା ହୁ ହୁ ହୋଇ ମାଡ଼ିଯିବ କ୍ୟାନ୍ସର। 2 ଦଶନ୍ଧିରେ ବଢ଼ିଯିବ 43 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ମାମଲା। ବଢ଼ୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦ, ବାଜିଲା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହେବ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରତି 2 ମିନିଟରେ ଚାଲିଯିବ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ଆସନ୍ତା 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯିବ 43 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ମାମଲା। ହୁ ହୁ ହୋଇ ମାଡ଼ିଯିବ ବ୍ରେଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଲଙ୍ଗ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର। ବ୍ରିଟେନର 60ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଏସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରୋଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗତିରେ ଏହି ରୋଗ ମାଡ଼ୁଛି, ଆସନ୍ତା 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ 43 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରତି 2 ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ସଲିମ୍ ଖାନ୍। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଲମାନ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ସଲିମ୍ ଖାନ୍ ଅସୁସ୍ଥ। ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିନେତା କିଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ସଲମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଲିମ୍ ଖାନଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଅତୁଲ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଆୟୁଷ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଝିଅ ଅଲଭିରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ସଲିମ୍ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଖବର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 14ର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା। 6 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା। 14ର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବିହାରର ଅପରାଧୀ ଫେରାର ଘଟଣା। ଗିରଫ ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ରାଣାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା 14ର ଥାନା ପୋଲିସ। 6 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଜେରା କରିବ ପୋଲିସ। ମଧୁକାନ୍ତ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଅକାଳିବାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧୁକାନ୍ତ ଓ ରାଜା କେମିତି ଖସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତିଆର କିଏ ଦେଇଥିଲା, ସେସବୁ ମଧୁକାନ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହେବା ଓ ଲୁଚି ରହିବା ବିଷୟ କହିଛି। ମାତ୍ର ସମୟ ଅଭାବରୁ ବହୁ ବିଷୟରେ ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିପାରିନି। ତେଣୁ ମଧୁକାନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଅକାଳିବା ପାଇଁ
ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦରପଦା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଲ୍ୟାବ୍ର ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଏନ୍ଆଇଏ। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ସୁନ୍ଦରପଦା ନ୍ୟୁ ଆଜାଦନଗରରେ ବୋମା ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବୋମାରେ ହେକ୍ସାହାଇଡ୍ରା ଟ୍ରାଇନାଇଟ୍ରୋ ଟ୍ରାଇଜାଇନ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୃତ ଶାହାନବାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ମଫିର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟିମ୍। ଗତ 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:45ରେ ଭଡ଼ା ଘର ଛାତ ଉପରେ ଶାହାନବାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ମଫି ବୋମା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଫିର ମା ଲିଜୁଆତାନ ବିବି। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଥିଲା ପ୍ରେମିକା ତୃପ୍ତିମୟୀ ମାହାଲ। ବୋମା ଭିଡୁ ଭିଡୁ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ତିଆରି ହେଉଥିବା ବୋମାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେକ୍ସାହାଇଡ୍ରୋ ଟ୍ରାଇନାଇଟ୍ରୋ ଟ୍ରାଇଜାଇନ୍ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବଦଳିଲା 2 ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବା ସିଟ୍। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବଦଳିଲା ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ବିଧାନସଭା ବସିବା ସିଟ୍। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିଟ୍ ଆଗରୁ G19 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହୋଇଛି F19। ସେପରି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସିଟ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା F14, ଏବେ ହୋଇଛି F21। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିଟ୍ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଧବ ଧଡ଼ାଙ୍କ ସିଟ୍ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସିଟ୍। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। କାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଦିବଂଗତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗୃହରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫଲ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। କାମ କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ର୍ୟାକେଟ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହାୟତା ବା ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଛ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହିପାଳ ଛକ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପରେ ଏଭଳି ଜାଲିଆତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ସତ୍ୟପାଠରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ସହାୟତା ରାଶି ହାତେଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏଭଳି ମିଛ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ର୍ୟାକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ମାମଲାର ଅନେକଙ୍କୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗିରଫଦାରୀ ବଢ଼ିବ। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପାଇବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ। ଶାହପୁର କାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ପରିଣାମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାବି ନଦୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଶାହପୁର କାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ସୁଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏପ୍ରିଲ 22, 2025ରେ 1960 ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭେଦ ଅହମ୍ମଦ ରାଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଶାହପୁର କାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାମ୍ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ରାବି ନଦୀର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବ। ରାଣା କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ତଟୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଇରାନର 3 ତେଲ ଜାହାଜ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜବତ। ଭାରତ ତାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ 3ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 5 ହୋଇଥିବା ଅପରେସନରେ ଏହିସବୁ ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏସବୁରେ ଇରାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ତେହେରାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଇରାନର 3ଟି ଜାହାଜ ଜବତ କରିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ଅବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଜବତ 3ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଷ୍ଟେଲାର ରୁବି, ଆସଫାଲ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଅଲ୍ ଜାଫ୍ସିଆ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଜବତ 3ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କହିଛି ଇରାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର T20 ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ହେବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଦମଦାର ବିଜୟ ସହିତ ସୁପର 8ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା।
ପ୍ରଥମ ନିଶାଙ୍କାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 30ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ନିଶାଙ୍କ 52 ବଲ୍ରୁ 10 ଚୌକା ଏବଂ 5 ଛକା ସହିତ 100 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁଶାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ 51 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସୁପର 8ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 23 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ସୁପର 8ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ସହିତ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଝଲସିଲା ଏଆଇ ମହାକୁମ୍ଭ, ଦିଶିଲା ଭବିଷ୍ୟତର ଝଲକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2026କୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜଗତର ଏଆଇ ମହାକୁମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଅଟୋମୋବାଇଲ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଶ୍ୱାସ, ରୋବୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ର ଏକ ଡେମୋ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାରତର ଟେସ୍ଲା ପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଆଇ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ $100 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଭିତ୍ତିକ ଏଆଇ ରେଡି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ପାଇଁ $100 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏଆଇ ଅବସ୍ଥାପନା ଦେବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଏଆଇ ନେତା କରିବ। $250 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ନିବେଶ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅବସ୍ଥାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ $150 ବିଲିୟନ ନିବେଶ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ 2035 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନିବେଶ $250 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଗୌତମ ଅଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିପ୍ଳବ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଦଲିଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏୟାରଫୋର୍ସ ୱାନ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦଲିଲରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମର ବହୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଆମେରିକାର ରାଜନୀତି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ତଥା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଛି। ମୋ ପାଇଁ ପାଖରେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ, ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ ଦଲିଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏହି ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାଙ୍କୁ 2025 ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାଙ୍କୁ 2025 ପାଇଁ ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଦେଶସାରା ଅନେକ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଏକ ବହୁ ଫର୍ମାଟ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିବିସିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025 ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦଳର ବିଜୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରି ଖୁସି ଅଛି। 29 ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାଙ୍କୁ ଆଜି ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଲା ସିଇଓ ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ। ଓଲା ସିଇଓ ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଆରେ ଓଲା ବାଇକର ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆୟୋଗ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ସିଇଓ ଭାବିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ମୁସ୍କିଲ କମ୍ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସିଇଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଆର ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ନିବାରଣ ଆୟୋଗ
ओला इलेक्ट्रिक सह जड़ित एक मामलें कड़ा आभिमुख्य ग्रहण कर गिरफ्तारी जारी करिसेंति। परवर्ती खबर एही तारीख रे होई पारे आसाम विधानसभा निर्वाचन कटि पारे अनेक विधायकों टिकेट। आसाम पर निर्वाचन कमिशन को प्रस्तुति प्राय शेष पर्यायर आसी पहुंची। रिपोर्ट अनुसार आसाम विधानसभा निर्वाचन गोटे पर्यायर अनुष्ठित हेब। मार्च प्रथम सप्ताह आसाम रे आदर्श आचरण संहिता लागू होबार आशा करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार निर्वाचन कमिशन आसाम विधानसभा निर्वाचन पई मार्च 4 रु 8 तारिख मध्य घोषणा करिबार आशा करा जाउछि। निर्वाचन तारीख घोषणा एवं भोट आरंभ मध्य अति कम 25 दिन व्यवधान रहिब। फलस्वरूप आसाम विधानसभा निर्वाचन पई भोट एप्रिल प्रथम सप्ताह अर्थात एप्रिल 3 रु 7 मध्य हेबार आशा कर जाउछि। बीजेपी आसाम निर्वाचन पई रणनीति प्रस्तुत करिबा आरंभ करि सारिछि। शासक बीजेपी आसाम रे तृतीय थर पई क्षमता बजाय रखिबा पई प्रस्तुति होछि। दलीय नेतृत्व निर्वाचन जितिया पई आवश्यक 3टी प्रमुख उपादान को प्राय चूड़ांत करि सारिछि, जेबरि कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को नेतृत्व रे आसाम निर्वाचन लड़िबा एवं शासन विरोधी मतदान को मुकाबला करिबा। परवर्ती खबर रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मोहम्मद सामी को 5 सफलता जम्मू 222/7। चलित रणजी ट्रॉफी रे सेमी रे बेंगलोर रे मोहम्मद सामी झड़ देखा मिली। जम्मू काश्मीर विपक्ष में सामी को 5 सफलता मिली। जम्मू काश्मीर प्रथम इनिंग्स बैटिंग आरंभ कर प्रारंभिक विपर्य सम्मुखीन होइछि। प्रथम दिन सामी 2 ओपनर को पाभिलियन पठाइथिया बेले द्वितीय दिन 3 सफलता हासिल करछन्ति। बेंगल असमाप्त प्रथम इनिंग्स 5/249 रु बैटिंग आरंभ कर 328 रन सीमित रहिथिला। सुदीप कुमार घरामी 146 और सुमंत गुप्ता 39 रन करथिले। जम्मू काश्मीर पेस बॉलर आकिफ नबी 5टी और सुनील कुमार 3टी विकेट अख्तियार करथिले। परवर्ती खबर राहुल गांधी को बड़ आश्वस्ति मानहानि केस को खारज कले कर्णाटक हाईकोर्ट। लोकसभा विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली एक बड़ आश्वस्ति। राहुल को विरोध में विधानसभा निर्वाचन समय मानहानि सह जड़ित निर्वाचन कंटेंट को नहीं दायर होइथिबा एक व्यक्तिगत अभियोग को कर्णाटक हाईकोर्ट रद्द कर दी। जस्टिस सुनील दत्त यादव को अध्यक्षता एक बेंच ए आदेश शुणाणी कर राहुल को आश्वस्ति देछन्ति। ए मामले रे बीजेपी सरकार को टार्गेट कर एक करप्शन रेड कार्ड विज्ञापन सह जड़ित थिला, जाकु राहुल सोशल मीडिया रे उल्लेख करथिले। ए विज्ञापन पर बीजेपी समर्थक केशव प्रसाद एक व्यक्तिगत अभियोग दाखल करथिले, ताहाको नै तळ अदालत समन जारी करथिले। राहुल उक्त समन को हाईकोर्ट रे चैलेंज करथिले, तापरे कोर्ट शुणाणी करी अभियोग को संपूर्ण भावे खारज कर देथिले। परवर्ती खबर भारतर मास्टर स्ट्रोक राफेल देव फ्रांस बदल रे नेबो पिनाका। भारत आ पूर्व परि नाही। आज भारत केवल अस्त्रशस्त्र क्रय करुवा देश नुहे, बरं स्वदेशी वैज्ञानिक मानक द्वारा विकसित अस्त्रशस्त्र रप्तानीकारी होइछि। भारतीय अस्त्रशस्त्र रप्तानी आ तृतीय विश्व देश मध्य सीमित नुहे, बरं विकसित देश माने मध्य भारतर प्रतिरक्षा व्यवस्था प्रति आग्रही देखाउछन्ति। एही परिप्रेक्षी रे फ्रांस मध्य भारत ठारू एक निर्दिष्ट प्रणाली किणिबाकू चाहुछि। एही उद्देश्य रे एक उच्च क्षमता संपन्न कमिटी भारत गस्त करि सारिछि। प्रकृति रे भारत 114टी राफेल 4.5 प्लस पीढ़ीर लड़ुआ विमान फ्रांस सहित एक चुक्ति आड़ को अग्रसर होछि। यह प्राय 3.25 लाख कोटी टंकार एक मेगा चुक्ति। यह भारतर अस्त्रशस्त्र क्रय इतिहास रे संभवतः सबुठारु बड़ चुक्ति बोली विवेचना करा जाउछि। परवर्ती खबर दक्षिण आफ्रिकारु ओडिशा आसिबे चित्ता। नंदनकानन को आसिबे चित्ता बाघ। चिड़ियाखाना रे अधिकरु अधिक पर्यटकों आगमन हेबो। एबे चित्ता बाघ देखिबाको मध्य प्रदेशर कुनो जातीय उद्यान को जिबाको पड़िबनी, बरं ओडिशा रे सेमानको सफारी करि हेबो। नंदनकानन निर्देशक सनत कुमार को कहबा अनुसार खूब शीघ्र चिड़ियाखाना रे चित्ता बाघ देखबाको मिलिबे। सेमानको दक्षिण आफ्रिकारु अणाजिबो। उभय पुरुष एवं माई चित्ता आसिबे। सेमानको आनिबा पई बेसरकारी संस्था को दायित्व प्रदान करा जिवो। एने खूब शीघ्र टेंडर हेबो। से आहुरी कहछन्ति जे से टेंडर जो कंपनी को मिलिबो से संस्था चिड़ियाखाना चयनठू आरंभ करी सेमानको नंदनकानन रे रखिया पई व्यवस्था करिवो। एथिबे अर्थर आवश्यकता रहिछि। सरकार को अनुमोदन पर समस्त प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर 2030 सुधा चीन परमाणु शक्ति हेबो द्विगुण। अरुणाचल प्रदेश 800 किलोमीटर दूर में चाइनार परमाणु योजना। भारतर अरुणाचल प्रदेश सीमा निकट में चाइनार बड़ षड्यंत्र गोपन रे परमाणु अस्त्रशस्त्र भंडार बढ़ाऊँच बेजिंग। सैटेलाइट चित्रु आसी चांचल्यकर तथ्य। अरुणाचल सीमार मात्र 800 किलोमीटर दूर सिचुआन पार्वत्य अंचल में चली परमाणु प्रस्तुति।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଚାଇନା ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 2026 ସୁଦ୍ଧା ଚାଇନା ପାଖରେ 600 ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 1000 କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଚାଇନା। ସିଚୁଆନର ଜିଟଙ୍ଗ ଓ ପିଙ୍ଗଟଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକାରେ ଚାଇନା ଗୁପ୍ତ ନୂଆ ବଙ୍କର ଏବଂ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହି ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ, ଯାହା ମହାକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଭାରତ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଆଇ କମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇର ଅପବ୍ୟବହାର ବୈଶ୍ୱିକ ସମାଧାନ ଅଣାଯିବ। ଏଭଳି ବୈଶ୍ୱିକ ତଥା ଆଇନଗତ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇର ଅପବ୍ୟବହାର ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଯେଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶୁଳ୍କ ଦେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଳ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ୱାଲ ଡିଭିଜନର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗଡ଼ୱାଲ କମିଶନର ବିନୟ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଥିବାରୁ ବର୍ଷସାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଯମୁନୋତ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। କେଦାରନାଥ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସଡ଼କ କିମ୍ବା ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ଦାଢ଼ି କାଟି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ସଫଳତାର ସହ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ କଠୁଆ ଓ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି।